of my leaders coming in and doing nicely their service. So I personally thank Madrapati Prabhu, Parabhakti Mataji, Radha Mataji, Brajanath Prabhu for giving me this wonderful opportunity, though I'm not qualified. I seek all the Vaishnavas assembled here prayers and blessings so that may the right words comes in the right mood. So I request all the Vaishnavas prayers. So I accept this service for my own purification. So saying this, we'll start with short kirtan. Jayo Radha Madhava, Jayo Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava, Jayo Kunja Bihari, Jayo Gopi Jana Vallabha, Girivaradari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Girivaradari, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Gandharvika Giridhari, Gandharvika Giridhari, Gaura Hari. Jayo Lakshmi Narasimha, Jayo Ananta Dev, Lakshmi Narasimha, Jayo Ananta Dev. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Jayo Jayo Prabhupada, Jayo Jayo Gurudev, 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 Jayo Jayo Gurudev, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Harinama Sankirtan ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Patita Pavana Gurudev ki jai. So before we begin, we'll begin with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Udirate Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Seveya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. So today we are discussing Canto 1, Srimad Bhagavatam Canto 1, Chapter 19, 27th verse. So let's read out the verse. Niguda Jatram Prutu Tunga Vaksham Avarta Nabim Valgu Draham Cha Digambaram Vaktra Vikarna Shreyam Pralamba Boham Samorotatma Bhavam. So translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. His collarbone was fleshy, his chest broad and thick, his navel deep, and his abdomen beautiful straight. His arms were long, and curly hair was striven over his beautiful face. He was naked, and the hue of his body reflected that of Lord Krishna. Purport. His body features indicate him to be a different form from common men. All the signs described in the connection with the bodily features Sukadeva Goswami are uncommon symptoms. Typically, all great personalities, according to the physiological connection, is bodily use resembled that of Lord Krishna, who is supreme among the gods, demigods, and all living beings. Om Tat Sat. So, Om Ajnana Timirandasya Jnananjala Shalakaya
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथां सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेहं श्रीराधाकृष्णपाद सहगण ललिता श्रीविशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तरणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री जय पताका स्वामी इति नाम्ने नमो आचार्य पदाय नमः। So today we are discussing the Srimad Bhagavatam, first canto, 19th chapter, 27th verse. So we all discussed yesterday. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಯೂರ್ ಪ್ರಭುರು ಹಲವಾರು ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯರ ಅವರ ಒಂದು ದೇಹ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫೀಚರ್ಸ್, ಬಾಡಿಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಂಚಲ್ ಶಂಕುವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ತರ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ತರ. ಅವರು ಕೈಗಳು ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯ ರೂಪನ ಕೃಷ್ಣನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಬ್ಯೂಟಿನೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಶ್ರೀಲ ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸುಂದರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದಟ್. ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಬೋನ್, ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗ ಒಂದು ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬೋನ್, ಅವ್ರು ಏನು ಬೋನ್, ಅವ್ರ ಮೂಳೆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಮೂಳೆಗಳ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಅವರ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಮಾಂಸವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಚೆಸ್ಟ್, ಅವರ ಎದೆಯ ಭಾಗ ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿಂಹದ ತರ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ, ತಿಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ನೇವಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಹೊಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಅಬ್ಡೋಮನ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರ ಕೈಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕರ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಗುರ್ ಕೂರ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ತರನೇ ಗುಂಗುರ್ ಕೂರ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆ ಗುಂಗುರ್ ಕೂರ್ಲು ಬೀಳ್ತಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನೇಕಿಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, 6 ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಈ 6 ಆಪುಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, 6 ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ, ಸಂಪೂರ್ಣ 6 ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಅವರ ಸುಂದರತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಅವರು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸೌಂದರ್ಯನ ನೋಡ್ತಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಹೇಗೆ
ಮೈ ಮರಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮುಖ, ಅವರ ನಗುನ ನೋಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಮೈ ಮರಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಆ ಆ ಒಂದು ರೋಷ, ಕೋಪ, ಆ ಒಂಥರ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮರ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅವರು ಮೈ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯಯುತವಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇವತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಅವರನ್ನ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇಷ್ಟು ಪವರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ, ಸೊ ಈ ಪಾಂಡವರು ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಕಿಂಚಿಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇಂಥ ಇಪ್ಟೋಟೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ನೀನು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಂಡವರಿಗೆ 12 ವರ್ಷದ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಐಶ್ವರ್ಯನು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸುಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಂಕೇಶ್ವರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರು ಸುಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಂಡವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಒಂದು ಒಲವು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇವತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಯ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸೌಂದರ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ನಿಜವಾದ ರೂಪ, ಅವರ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಒಲವು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಶಾಶ್ವತದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬಾರದು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಮೀನಿಂಗ್, ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೊರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಂದಿರಲ್ಲ. ಅವರು ಒಳಗಿಂದ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೂಡ ಸೌಂದರ್ಯಕಾರಿಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅದು ಒಳಗಿಂದ ಅವರು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಭುಜಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಎಡಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಲಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿ ಅರ್ಜುನ ಒಂದು ದಾರಿನ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಹೃದಯದಿಂದ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭೀಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಲ್ವಾರು ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100 ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ 100 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಯದ್ರುತ, ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಅವರ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಆ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಆ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಹೃದಯದಿಂದನೇ ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯವತ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 10ನೇ ಕ್ಯಾಂಟದಲ್ಲಿ
ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 10ನೇ ಕ್ಯಾಂಟೋ 14ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೆಡ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲಾರ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಷಿಪಬಲ್ ಲಾರ್ಡ್, the supreme personality of Godhead, and therefore I offer my humble obeisances and prayers just to please you, O son of king of coward. Your transcendental body is dark blue new cloud, and garments is written like a lightning, and the beauty of your face is encased by the kunja earring and the peacock feather on the head, wearing the garland of various forest flowers and leaves, and equipped with the ending stick, a buffalo on, and a flute. You stand beautiful with a nostril of food of your hand. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದು ಪಿಕಾಕ್ ಫೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ನವಿಲು ಗರಿ ಭಗವಂತನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 2-3 ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನವಿಲುಗರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಅವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳಲು ಊದುವಾಗ, ಫ್ಲೂಟ್ ನ ಊದ್ಬೇಕಾರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ನಾದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇಜಸ್ ಋಷಿಮುನಿಗಳು, ಮಹಾಜನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮೈಮರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಈ ನವಿಲುಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಸುತ್ತು ನವಿಲುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನವಿಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ನವಿಲು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ರಾಜ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ನವಿಲಿನಲ್ಲಿ. ಆ ರಾಜ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ನಾದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಂದು ಆ ನವಿಲು ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಆ ನವಿಲುಗರಿನ ಒಂದು ನವಿಲು ಗರಿನ ಕೊಟ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ನವಿಲುಗರಿನ ತಗೊಂಡು ಅವರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ ಕಾರಣ. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ನೀಲ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡದ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುವುದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೋಡ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಆ ನವಿಲ್ಗರಿ ಏನಾಗಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನವಿಲ್ಗರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ರೈನ್ಬೋ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ರೈನ್ಬೋ ತರ ಕಾಣೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಆ ಒಂದು ನವಿಲ್ಗರಿನ ಧರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಅವರು ನವಿಲ್ಗರಿನ ಧರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಪಕ್ಕ ರಾಧಾರಾಣಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀಲ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರೆ. ರಾಧಾರಾಣಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಂಚಿನಂತೆ, ಆ ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ನವಿಲುಗರಿ ಕ್ಲೌಡು ಮತ್ತೆ ಆ ಬೆಳಕು ಜೊತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತೆ ನವಿಲುಗರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈನ್ಬೋ ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನವಿಲುಗರಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ವೈಷ್ಣವರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಜಾ ಗೋಪೀಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮಿಟುಕ್ಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಿಟುಕ್ಸ್ತಾರಂತೆ. ಅವ್ರು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕ್ಸ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು, ನೂರಾರು ವರ್ಷ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬರ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೋಗಿ ದೂರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 2 ಕಣ್ಣು ಜೊತೆ ಬರೀ ಅದ್ರ ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ ಬೈಕೋತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿದ್ರಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ
ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ರು. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದೀರಿ. ಸೊ ಅವರು ಶೂನ ಹಾಕೋತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಶೂ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಬೃಂದಾವನಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೂ ಹಾಕೋತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರು ಶೂ ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ 9 ಲಕ್ಷ ಹಸುಗಳು ಕೂಡ ಶೂ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಶೋದಮಯ್ಯಂಗೆ. ಸೊ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವೃಂದಾವನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಪಾದ ಚಿಹ್ನೆ ವೃಂದಾವನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ವೃಂದಾವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರು ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನ್ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಸ್ವಯಂ ದೇವತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ನಡೆಯೋಣ, ಅವರ ಒಂದು ನಮ್ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮನ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ ಬೃಂದಾವನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಆ ಒಂದು ಬ್ರಜಭೂಮಿಗೆ ಇರೋ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಭಗವಂತ ಪಾದ ಏನದು ಪಾದ ಚಪ್ಪಳಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡೇನೆ ಅವರು ಪಾದ ಸೇವೆ ಬರಿಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಪಾದದ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಅವರು ವೃಂದಾವನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಆಡಂಬರವಾಗಿರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ಒಂದು ಮುಗ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಡಂಬರ ಪರವಾಗಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಆಡಂಬರ ಆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಅಂತ ಒಂದು ಮುಗ್ಧತೆನೆ ಈ ಗೋಪೀಸ್ನ ಹುಚ್ಚರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತ. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರೋ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ನೀಲ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮನ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರೋದೇ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪದ ಎಲ್ಲೂ ಸೂಕ ಉವಾಚ, ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ, ಬ್ರಹ್ಮ ಉವಾಚ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಉವಾಚನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಉವಾಚ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಪದನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪದನ ಅವರು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಭಕ್ತಿಗೆ ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರೋರು. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲದ ಇಂದ್ರಿಯಗಿಂತ ಮೇಲುಪಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾಮ. ಸೊ ಕಾಮ ಅಂದಿದ್ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಮನ್ಸು ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ತಲೆಲೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ, ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಕಾಮ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಮದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಮ ಅದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಇವಾಗ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮೋಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ ತಗೊಂತೀರಿ ನಾವು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕಾರ್ ತಗೊಂತೀರಿ, ಆ ಮೋಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಆ ಮೋಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಒಂದು ಅಸೂಯೆ ಮನೋಭಾವ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಕಾರ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಸೂಯೆ ಮನೋಭಾವ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ರೋಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಈ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇವರು ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಮ. ಈ ಒಂದು ಈ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 3 ಮಿಸರೀಸ್ಗೆ ಅವರು ಅಂಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲ್ಲ.
ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು 16 ವರ್ಷ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಕಾಡಿನ ಕಡೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಡಿಟ್ಯಾಚಬಲ್, ಏನೋ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಉಸಿರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಉಸಿರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದರ್ಶನನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯಯುತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಸೊ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದು 16 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಬಾಲಕ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವತಂನ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ನಿನ್ನೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗನೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗನೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಸದೇವರು ಅವರು ನನ್ನದನ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸದೇವರು ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಣ. ಸೊ ಕಬ್ಬಣ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಕಬ್ಬಣ ಯಾವಾಗ ಬೆಂಕಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುತ್ತೋ, ಆ ಒಂದು ಕಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಬ್ಬಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಾಗ ಆ ಕಬ್ಬಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗತ್ಯದ ವ್ಯಾಸದೇವರ ಸಾಂಗತ್ಯದಿಂದ ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಜಗಜಂತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಭುಗಳು. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜೀಸ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ. ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಭು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರಭುಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರಭುಜಿ ಮುಂಚೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಮೀಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಡ್ಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೂರ್ಲು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಮಾತಾಜೀಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದಿದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ತಿಲಕ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗ್ತಾ ನಾವು ಒಂದ್ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಬದಲಾಗಿರ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದು ಪವರ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಾಂಗತ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಇರೋ ಒಂದು ಪವರ್. ವೈಷ್ಣವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ವೈಷ್ಣವರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ವೈಷ್ಣವಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಏನ್ ಇವ್ರು ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಇವ್ರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹುಚ್ಚರು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡದೆ, ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯನ ಅನುಭವಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದೇ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದ್ ಜೊತೆನೆ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ, ಅವ್ರ ಮೂಗುಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯನ ನೋಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಅನರ್ಥಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳಾದ ಮಧುರಾಪತಿ ಪ್ರಭು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಜನಾಥ್ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಗ್ರಂಥಾರ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ, ಜಗದ್ಗುರು ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ, ಪತಿತ ಪಾವನ ಗುರುದೇವ್ ಕಿ ಜೈ. ಗೌರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ. ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ.